कहानी प्यो। कुलवंत ने अपनी बेटी संदीप दा विआह करके उसनूं सोहरे घर भेज दिता। हुण कुलवंत ते उसकी पत्नी गुरजीत नूं इक्को चिंता सताउंदी सी कि कद ओह अपने पुत्र जसकरण दी पढ़ाई पूरी होण ते उसदा विआह कर देण ते सुखी वसन। उन्हां ने तां कई रिश्तेदारां नूं कह भी दिता सी कि जे कोई चंगा रिश्ता होया तां जरूर दस्सिओ, पर जसकरण हाले इस गल तो खिझदा सी। ਉਹ अपना कोई कामकार सैट करना चाहुंदा सी, पर कुलवंत सिंह सोचदा सी कि परमात्मा दा दिता सब कुछ है, जसकरण नूं मुकदा नहीं ते नाले कामकार भी करी जाऊ कोई हौली हौली। उसदी पत्नी गुरजीत दी भी यही सोच सी। कुलवंत ने अपनी कबीलदारी नूं बड़ी बाखूबी नेपरे चाढ़िया सी, पर उसदी पत्नी गुरजीत नूं कुछ गल्लां पसंद नहीं सन आउंदियां। कुलवंत ते गुरजीत विचकार हमेशा नोक झोक हुंदी। गुरजीत कुलवंत नूं कोसण लगदी, उसनूं बेकार दसदी, उसनूं बुੱਝੜ तक कह छड़दी। कई वार तां थोड़ी थोड़ी नोक झोक लड़ाई तक पहुंच जांदी। जसकरण भी शुरू तो अपने प्यो बारे इहो सुनदा आ रहा सी। जसकरण भी इहो महसूस करन लगा सी कि जो दुख मेरी माँ ने मेरे प्यो नाल विआह करवा के झल्ले ने, उन्हां लई मेरा प्यो ही जिम्मेवार है। वैसे दुख झल्लण वाली कोई गल लगदी नहीं सी। घर विच हर सुख सुविधा मौजूद सी। कुलवंत नूं भी कदे कदे ये गल समझ ना लगदी, पर ओह बेपरवाह हो छड़दा ते गुरजीत दे गिले शिकवे दूर करन दी कोशिश करदा। पर जसकरण दी बचपन तो ही अपने प्यो प्रति अजिही सोच बनन लगी कि हुण तां ओह उसनूं बुलाउण भी घट ही लगा सी। शुरू तो ही जद किसी चीज़ की लोड़ हुंदी तां ਉਹ अपनी माँ गुरजीत नूं ही कहंदा ते गुरजीत कुलवंत नूं। कुलवंत कई बार सोचदा कि जसकरण अजिहा क्यों कर रहा है। जसकरण दा पुराना मोबाइल खराब हो गया तां उसने अपनी माँ गुरजीत नूं कहा कि वो पापा नूं कह के 10,000 रुपए दवा दवे या अपने कोलों दे दवे नवे मोबाइल खातर। गुरजीत ने कुलवंत नूं सारी गल दसी। जसकरण घर ही सी। कुलवंत ने जसकरण नूं इहो पुछया कि पुराना फोन खराब किवें हो गया, तां जसकरण भड़क के बोलन लग्या कि तुसीं नहीं देने पैसे तां ना दिओ, पैसिਆਂ ਨੂੰ हिक ते धर के उपर लै जाओ, लोड़ पैण ते तां तुसीं चवानी नहीं दिंदे, पैसे पैसे पैसे। ना जाने जसकरण किन्ना कुछ कह गया सी। जसकरण अंदर भरे पए इस गुबार नाल कुलवंत दी रूह तिला तिला हो गई। उसदियां अखां भर आईयां, पर ਉਹ रोया नहीं। ਉਹ जसकरण ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, पर जसकरण ने तां पुराना फोन जेब विचों कढ कुलवंत दे पैरां विच दे मारिया सी। गुरजीत भी कुलवंत नूं बुड़-बुड़ करन लगी। शाम नूं कुलवंत ने 10,000 रुपए गुरजीत नूं दे दिते जसकरण नूं देण लई। जसकरण कुलवंत नाल बुलाया मसा ही बोलदा। कोई गल हुंदी अपनी माँ गुरजीत नूं कहंदा। कुलवंत नूं जसकरण अपने तो दूर हुंदा महसूस हो रहा सी। कुलवंत सियाणा ते सूझवान सी। उसने एक ऐतवार जसकरण नूं अपने कमरे विच बुलाया। गुरजीत ते जसकरण कुलवंत दे बैड कोल खड़ गए। कुलवंत ने जसकरण नूं बैठण लई कहा। कुलवंत ने जसकरण नूं सारी गल खुल के पुछी कि उसनूं की होया है, तू मेरे नाल अजिहा वरताओ क्यों कर रहा है। जसकरण कुछ ना बोलिया, पर गुरजीत बोली, ना एदे वरताओ नूं की होया है, जिहो जिहा करदा है ओ जिहा इह कर रहा है। कुलवंत कड़किया, तू चुप नहीं करदी, उही ट्यों ट्यों करी जानी है। गुरजीत वल कड़कन ते जसकरण बोलिया, पापा तुसी कोई काम सीधा भी करदे हो, सारे काम पुट्ठे करदे हो। जसकरण दी इह गल सुन के कुलवंत सोची पै गया कि जसकरण किहड़े कम्मां दी गल करदा है। पर भरिया पीता जसकरण बहुत कुछ सुना गया कि तू घर नहीं चजदा पाया, तू राणो दे सोहरे नहीं वधिया टोए, तू गल गल दी जराही करदा है, तू ए तू ओह। ओ जसकरण नूं उच्चा बोलदा सुन उसदे कालजे चों रुग भर आया। गुरजीत भी जसकरण दी हिमायत करन लगी ते बोलदे बोलदे उठ के चले गए। जसकरण नूं कुलवंत दी कोई गल पसंद नहीं सी आउंदी। जसकरण दा इह वरताओ हाले भी कायम ही सी ते उधर कुलवंत जसकरण दे इस वरताओ नाल धुर अंदर तक लीरो लीर होया पिया सी।
ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵੇ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਜਸਕਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਣੋ ਤੇ ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਪਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਸਕਰਨ ਕਿੱਥੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਸਕਰਨ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਘਰ ਨਾ ਮੁੜਿਆ। ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ 1-2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਿੰਤਾ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ। ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੈਲੋ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੜਕਵੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਥਾਣੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦ ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਜਾਦੇ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਥਾਣੇ ਪੁੱਜਾ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SHO ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ? SHO ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਵਰਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਵਰਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੜਕਿਆ, ਵੇਖੋ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਬਸ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚਿਤਰੋਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਧਰਤੀ 'ਚ ਵੜਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਥਿਆਵੇ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਨਾਬ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊ। ਜਸਕਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਸਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਕੁਲਵੰਤ ਜਸਕਰਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਸਕਰਨ ਦੀ ਆਪ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਸਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਉਸਦੀ। ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣਾ ਤੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ? ਜਸਕਰਨ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਕੁਲਵੰਤ ਉਸ ਤੇ ਕੜਕਿਆ, ਆ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਜਸਕਰਨ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਸ ਟਾਈਮ ਅਰੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੜਕਵੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਜਨਾਬ, ਜਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਥਾਣੇਦਾਰ ਰੋਬ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਕੁਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਹਾਲ ਤੱਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਫਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਕੁਲਵੰਤ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦੋਗੇ? ਅਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਇਓ। ਤੇ ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਓਏ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ। ਜਸਕਰਨ ਹੋਰ ਡਰ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ PA ਨੂੰ ਫੋਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇਦਾਰ ਥੋੜਾ ਢਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ
ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕੀਦ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਸਰਪੰਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੁਲਵੰਤ ਤੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਮੁੰਡਿਆ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਨਿਬੜ ਗਈ ਗੱਲ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ। ਕੁਲਵੰਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਸਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ। ਕੁਲਵੰਤ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਕਰਨ ਵੀ ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ। ਜਸਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖਾਪਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗਲੀ ਦੇ 5-7 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸੇ ਅਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਥਾਣੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਸਕਰਨ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਹਾਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰਜੀਤ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਆਈ, ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੇਰ ਕੇ ਖਿੱਚ-ਧੂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਜੀ ਨੇ ਹਟਾ ਕੇ ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਕਰਨ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਪਾਟੀ ਜੇਬ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇਬ ਕਿਵੇਂ ਪਾਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜਾਈ ਤੇ ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਲੰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੱਟ ਫੇਟ ਮਾਰਨਗੇ ਕਿਤੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਆਉਂਦੀ ਬੋਲੀ, ਵੇ ਕਾਹਨੂੰ ਭਾਈ, ਉਹੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਲਵੰਤ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੋੜ ਹੁਣ। ਜਸਕਰਨ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਜਸਕਰਨ ਤੋਂ ਫੜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਮੋੜਦਿਆਂ ਰੋਬ ਨਾਲ ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਕਰਨ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕੁਲਵੰਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲ ਬੁੜਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਖੱਬੀ ਖਾਨ, ਲੈ ਲਾਓ ਇਹਦੇ ਹੱਥ, ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਬੁਲਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ, ਵੱਡੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਗਲਮੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਉਸਨੂੰ ਪਰਾਂ ਵਗਾ ਮਾਰਿਆ। ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਰੋਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਣ। ਕੁਲਵੰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਵਰਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰਦੇ ਲਾਂਬੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਲਵੰਤ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਲਵੰਤ ਤੇ ਜਸਕਰਨ ਵੀ ਘਰ ਮੁੜ ਆਏ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਸਕਰਨ ਕੁਲਵੰਤ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਬੋਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਸਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਕਰਨ ਦੇ ਲੰਘਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਦੇ।
ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛੇੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ। ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਬੀਟੈਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਐਮਟੈਕ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਐਮਟੈਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਟਾਕ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਕਿੰਗ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਸਟੋਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਗਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੀਤ ਬੋਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਜਸਕਰਨ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਨੰਨਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜਸਕਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਗੁਰਜੀਤ ਫੇਰ ਬੋਲੀ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ। ਜਸਕਰਨ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਲਵੰਤ ਬੋਲਿਆ, ਜਸਕਰਨ ਤੂੰ ਐਮਟੈਕ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦੇ, ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤ ਦੱਸੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਲਦੀਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ। ਉਹ ਖਿੱਝ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਉਲਾਂਭੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਝਾਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਟੰਗ ਅੜਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰੁੱਖਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਜੀਤ ਜਸਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਨੂੰ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਜਸਕਰਨ ਕੁਲਵੰਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੁਲਵੰਤ ਨੂੰ। ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਧੀ ਰਾਣੋ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੀਰਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਿਆਣਾ ਥੋੜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਸਟੋਰ ਬਣਵਾ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਊ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਸਕਰਨ। ਕੁਲਵੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਗੁਰਦੀਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਦਾਲਾਂ, ਕਦੇ ਚਾਹ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਝ। ਜਸਕਰਨ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਜਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 10,000 ਸਟੋਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, 18,000 ਜਸਕਰਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 33-34 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਸਕਰਨ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਲਵੰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੁਲਵੰਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦਾ ਥੈਲਾ ਗਿਰ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਕਟ ਬਾਹਰ ਖਿੜ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਜਸਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਸਨੂੰ। ਉਹ जसकरण ਨੂੰ ਧਮਕੀ दे रहा सी कि चुपचाप अपना काम करे, हमारे काम में टांग अड़ाने का इल्ज़ाम अच्छा नहीं होगा। ये धमकी सुन के जसकरण समझ गया कि उस दे स्टोर विच गलत हो रहा है। उसने अपनी गड्डी मोड़ी ते घर आ गया। वो सोचन लगा कि हुण की कीता जावे। थोड़ी देर विच ही कंपनी दे मैनेजर दा फोन फिर उसनू आया। उसने शरेआम धमकी दे दित्ती कि जेकर ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਸਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਸਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਕੁਲਵੰਤ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁਖਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਸਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਕਰਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ परेशान वेख के पूछा कि की होया है। पहला तो जसकरण झिझ गया, पर फिर हौसला करके सारी गल कुलवंत ते गुरजीत नू दसी। कुलवंत ने शांत होके जसकरण नू कहा कि तेरे मैनेजर नाल मेरी गल करवा। जसकरण ने मैनेजर दा नंबर डायल करके कुलवंत नू फड़ा दिता। मैनेजर ने रुखी आवाज़ च हैलो कहा तां कुलवंत कड़कवी आवाज़ च बोलिया कि मैं जसकरण दा फादर बोलदा हाँ। जे बंदे दे पुत्त बन के अपना समान चुक के ना लैके गए तो समान दे नाल तेरे बंदियां नू भी अग ला के फूक दूं। तू जानदा नहीं मैनू। कुलवंत ने ऐसा दबका मारिया कि घंटे को बाद जसकरण नू मैनेजर दा फोन आया कि स्टोर ते गड्डियां खड़ियां ने, माल लोड करवा के स्टॉक मिला दवे। जसकरण ने मोटरसाइकिल दी चाबी चुकी तां कुलवंत ने टोकदियां कहा कि किधर जा रहा हाँ। तां जसकरण ने सारी गल दसी। कुलवंत ने जसकरण तो चाबी फड़ी ते कहा कि मैं जाना हाँ। जसकरण स्टॉक मिलाउण लई खुद जान दी गल करन लगा तां कुलवंत ने कड़कवी आवाज़ च मना कर दिता ते कहा जिन्ना चिर मैं नहीं तैनू बुलाउंदा तू स्टोर ते नहीं आउणा चाहीदा। कुलवंत किक मार स्टोर ते चला गया। हुण काफ़ी देर हो गई सी। जसकरण ने अपने प्यो नू फोन लगाया पर फोन बंद आ रहा सी। उसने कई बार फोन लगाया। उसने अपनी मां गुरजीत नू दस्सिया। गुरजीत भी घबरा गई। जसकरण ने अपनी गड्डी बाहर कड्डी पर गुरजीत भज के आंढ गुआंढ दे 2-3 जणियां नू बुला लिआई ते जसकरण दे नाल गड्डी च बिठा दिते। जसकरण तेजी नाल स्टोर ते पहुंचिया। स्टोर दा अद्धा शटर बंद सी ते अद्धा खुला। जसकरण ने भज स्टोर दा शटर चुक्या। स्टोर खाली सी, ना कोई समान सी ते ना ही कोई इंसान। वो बाहर दौड़िया। कुलवंत दा मोटरसाइकिल भन्निया पिया सी। मोटरसाइकिल वेख के उस दे गवांढी ते ओह डर गए। गवांढियां ने पुलिस नू फोन करन दी सलाह दित्ती, पर जसकरण ने पहला मैनेजर नू फोन कीता ते पुछया कि मेरे पापा कित्थे ने। तब मैनेजर ने दस्या कि तेरे पापा हमारे माल को हमारे एरिए में छोड़ने आए हैं। अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी तो इसकी सज़ा तुम्हारे पापा और तुम्हारे परिवार को मिलेगी। ऐसे करना अपने पापा को हरियाणा के बॉर्डर से ले जाना। ये कह के उसने फ़ोन काट दिता। जसकरण ने अपनी गड्डी अग बना दिती ते हरियाणा बॉर्डर ते जा पहुंचिया। उसने मैनेजर नू फोन किया, वो बंद आ रहा सी। उसने अपने पापा दे फोन की लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन थोड़ी अगे जा रही सी। वो पैदल ही अगे तुरे तां एक नीवे टोए च कुलवंत मुद्दा पिया सी। जसकरण चिक्किया, पापा पापा। उन्हां ने फटाफट कुलवंत नू शहर दे हस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने उन्हां नू दस्सिया कि कुलवंत दे बचन की उम्मीद घट है। जेकर कल तक इन्हां नू होश आ गया तां ठीक है, नहीं कोई उम्मीद नहीं। ये गल सुन के जसकरण दी धान निकल गई। थोड़ी देर विच ही राणो, गुरदीर ते गुरजीत भी हस्पताल पहुंच गए। उस रात किसी नू भी नींद ना आई। हस्पताल दे बाहर अरदासा करदियां दी रात लंघी। सवेरे नर्सां तो पता लगा कि कुलवंत दी हालात ज्यों दी त्यों ही सी। जसकरण अपने प्यो दी इस हालत लई अपने आप नू दोषी मन रहा सी। दोपहर दे 1 वजे चंगी खबर ये आई कि कुलवंत ने अपना हथ हिलाया सी
3 ਕੁ ਵਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣੋ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਜਾ ਆਏ, ਫਿਰ ਗੁਰਜੀਤ ਜਾ ਆਈ, ਪਰ ਜਸਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨਾ ਗਿਆ। थोड़ी देर बाद ही एक नर्स आई ते कहन लगी कि पुलिस आई है बयान लेने, जो कुलवंत सिंह को यहाँ लाए थे उनको ऊपर बुलाया है। जसकरण नर्स नाल ऊपर कुलवंत दे कमरे विच चला गया। उसकी नज़र पहला ASI तो पई ते फिर नालियां ते प्लस्तर नाल ढके कुलवंत ते। ASI कुलवंत नूं सारी गल पुछ रहा सी तां कुलवंत ने हौली हौली कहा, जी कुछ नहीं, मैं स्टोर गया सी जिंदरा लोन। उपर रोशनदान सी, एक कबूतर फसिया सी। मैं सोचा कि पौड़ी ला के उसनूं कढ दां। पौड़ी फिसल गई ते मैं नीचे गिर गया। ASI ने पूछा, इन्नियां सट्टां किवें लगियां? कुलवंत, जी मेरे गिरदे सार ही लक्कड़ दे खाली सांचिਆਂ ने मैनू दब लिया। जसकरण अपने प्यो दा ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ हैरान सी। ਉਹ सोच ਰਿਹਾ ਸੀ कि ਉਹ ਝੂਠ बोल के ਉਹਨਾਂ फर्जी कंपनी वालिਆਂ ਨੂੰ बचा ਰਿਹਾ है ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਕਰਨ ਦਾ ਗੱਜ ਭਰ ਆਇਆ। ASI ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਸਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਬ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਗੱਲ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਜਸਕਰਨ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਨਾਲੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਸਕਦਾ। ਜਸਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਹੜ੍ਹਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਧੰਨਵਾਦ।